ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मेष राशि रो भाग्य फल। मेष राशि राशि चक्रर प्रथम राशि, राशि अधिपति मंगल महाग्रह और मेष राशि रो उच्चतम तथा बलवान ग्रह हेले रवि महाग्रह। यही रवि महाग्रह गोचर फलरे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और एकादश भ्रमण समय रे अति अशुभ फल देउथिबा समय रे द्वितीय, पंचम और नवमर प्रथम भाग अशुभ फल दियंती। एही रवि महाग्रह मेष राशि सकाशे द्वादश रे भ्रमण करुछंती। द्वादश रवि अत्यंत अशुभ फल देबे। मासर 14 तारिख ठारू अशुभ फल आहुरी अधिक देखा देबो। फलत मास आरंभरू आपणकर अशुभ फल रवि महाग्रह न देई शनि महाग्रह देबे, कारण रवि और शनि पिता पुत्र। एही पिता पुत्र जेउ समय रे एकत्र रही थांती से समय रे रवि विश्राम नियंती और तांको फल को शनि दियंती। शनि जदि राशि को शुभ थिबे तेबे शुभ फल दियंती, अशुभ थिले अशुभ फल अधिक दियंती। मेष राशि सकाशे शनि मध्य द्वादश रे भ्रमण करुछंती, एणु अशुभ फल को अधिक देबे। रवि जेउ समय रे द्वादश रे भ्रमण करंती एही समय रे व्यक्ति को अशुभ फल देबा कथा, किंतु यही रवि शनि को द्वारा बाधा प्राप्त होइचंती। तथापि सावधान रहिबा को पड़िबो। काहारी सहित जुक्ति तर्क करंतु नाही, निजको सर्वदा शांत रखंतु। कलह स्थानरू जेते संभव आपण दूरे रुहंतु। अपमान मिली पारे, किंतु बड़ धरणर गंडगोलरू त्राही मिलिजिबो। द्वादश गृहटी मनुष्य सकाशे श्रेष्ठ गृह। एकादश स्थानटी आय गृह होइतिबा स्थले द्वादश गृहटी हला व्यय गृह। व्यक्तिर जहा आय करी गच्छित करी रखि थांती ताहा यही ठारे व्यय हुए। मनुष्य विभिन्न बाटरे आय करि थांती। जणे परर अक्लांत परिश्रम करी आय करी जणे अन्यर तंटी चिपी निजर बाहुबल रे आय करिथाय। आय दुई प्रकार, जहा हेउ जेपरी आय हेबो ताहा यही गृह रे सेही बाटरे व्यय हेबो। आपणकर एकादश रे राहु रहिचंती। राहु एकादश रे थिबा समय रे मनुष्य तार बाहुबल रे धन आय करिथाय। सेही धन को द्वादश गृह रे व्यय करिथाय। कथारे अछि, अन्याय धन बढ़े बहुत, जीवा समय रे जीव मूल सहित। रवि द्वादश रे अछंती, बहु व्यय करबा कथा, किंतु रवि ग्रह शनि सहित रहितिले बाधा आसीबो नाही। शनि को ऊपर दायित्व देई निश्चिंत होई रहिजिबो।
ଏଣୁ ରବିଙ୍କର ଫଳ ମିଳିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କରଜ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ରାହୁ ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି ବଳବାନ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ରାଗରେ କହି ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ। ମଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଚଳିତ ରହିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପାଖରୁ କରଜ କରିଥିଲେ, ସେହି ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଗିଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବି ଚଳାଇ ପାରୁନଥିବେ, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ସୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ କିପରି ନିଜର ସମ୍ମାନ ରଖିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ହେଉ ଆୟ କରାଇବ, ପୁଣି ବିଦେଶରେ କରାଇବ। କେତୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରାଇଦେବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ, ଉଦର ସ୍ଥାନ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଛାତିରେ କଫ ଜନ୍ମିବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବାଧା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜନିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ସେହିପରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ରହି ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତି କରାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକର ଗ୍ରହ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭରେ ଥିବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ କରାଇବେ, ଅଶୁଭରେ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାଂସାଶୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବହୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶନି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶରେ। ଶନି ହେଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ପୁଣି ରବିଙ୍କ ସହିତ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରହି ଆହୁରି ବଳବାନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଶନି କଡା ଶାସନ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଆୟ କରିଥିବେ, ସେ ଆୟକୁ କୌଣସି ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବା ଅର୍ଥ କିମ୍ବା କରଜକୁ ସୁଝିଦେବି ବୋଲି ଭାବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କରଜ ସୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। କରଜର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଓ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କିପରି କିଛି ଅର୍ଥ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ, ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ରହିବେ। ସେ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ପୁଣି ପରକ୍ଷଣରେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବାରୁ ମେଡିକାଲରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେକ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିବ, ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତାହାକୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହା ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୃତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବଳି ରାଜା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ, ନିଜ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦାନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବଳ ଶୁଭ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଳି ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ଦିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଦେଲେ, ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଦେଇ ପାତାଳଗାମୀ ପରଂ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବଳିଦାନୀ ବୋଲି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାମ ରହିଗଲା। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯାଉ ଜାନ୍ ଥାଉ ମାନ, ଏହି ନୀତିକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏପରି କର୍ମ କରିବେ
ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଥିବେ। ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାହୁ ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭରେ ରହିବେ। ଏହି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାହୁ ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟେ ଏକତ୍ରିତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହତୋତ୍ସାହ ନ କରି ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରର ଶେଷ ସମୟରେ କୁଆତାରାର ଯେପରି କିଛି ଆଲୋକ ପୃଥିବୀବାସୀ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ହେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଜଗତ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସେହିପରି ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଭ ଆସିବ। ଶୁକ୍ର ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ମେଷ ରାଶିରେ ରବି ହେଲେ ଉଚ୍ଚତମ ଗ୍ରହ। ମେଷ ରାଶିକୁ ଜନ୍ମ ରବି ହେବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ। ସେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମେଷ ରାଶିକୁ ଅତି ଭଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମେଷ ରାଶିର ରବି ହେଲେ ଉଚ୍ଚତମ ଗ୍ରହ। ସେ ନିଜ ଗୃହରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଫଳ ସେ ଦେବାରେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମରେ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମଥାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ପାଗଳ ପ୍ରାୟ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମନରେ, ସୁସ୍ଥ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପମାନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ତ ତ୍ରାହି ମିଳିଯିବ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।